Okay, na chemical properties. So in physical properties here we'll discuss about melting point, boiling point. For solid, if compound is solid, then melting point. If compound is liquid, then boiling point. So what is the meaning of melting point, Nana? Whenever your solid is there, so we'll supply energy, heat. Will supply energy, heat energy. Whenever energy given at particular temperature, this is solid is ready to convert it to liquid. So the solid ready to convert to liquid. Solid, liquid. At particular point, at particular temperature, solid is converted to liquid. Carefully vinali. Solid is converted to liquid. That particular point is called as a melting point. Melting point means solid to liquid. If liquid is given, for this if you are giving energy, temperature you are giving. If this liquid is converted to gas, the liquid is converted to gas. Here liquid is ready to convert it to gas. Liquid is there. Liquid is ready to convert to gas. Then that particular temperature point is called as boiling point. Solid to liquid is melting point, Nana. Liquid to gas is boiling point. That is the meaning of melting point and boiling point. Okay, na? Now, generally, here melting point, boiling point, both are depends upon molecular weight. Both are depends on molecular weight. Means wherever molecular weight more, then melting point, boiling point more. Here alkane means number of carbon increases. Number of carbons increases. Melting point increases, boiling point also increases. Therefore, here molecular weight important, Nana. Molecular weight increases, melting point, boiling point, both also increased. Remember, so many times entrance question. Now, among isomers, here among isomers, boiling point. Boiling point is inversely proportional to number of branches. Whenever isomers are given, carbon number different means no doubt more carbon having greater boiling point, less carbon one is a low boiling point. Here boiling point directly molecular weight, but isomers means all are having same molecular weight. Isomers means all are having same molecular weight. Then same molecular weight means we'll expect same boiling point, but that is not correct. Here number of branches important. More branches are there, boiling point is less, Nana. Example, N-pentane, isopentane, neopentane. So all are pentane.
All are pentane. All are having same molecular weight. All are having same molecular weight. But here branch, here no branch, here one branch, here two branch. Number of branches are there, boiling point less. Branches are more, boiling point less, Nana. Therefore, here what happened? Boiling point. First compound having greater value than second compound greater than third compound. Like this, different carbons are given, no doubt. Among isomers also given, you can write boiling point. So like that, we can explain boiling point and melting point. Okay, now chemical properties. Before going to chemical properties, whenever two chemicals are there, two chemicals in same mixture, then how we will separate? Then how we will separate? For example, chemical 1 is a solid, chemical 2 liquid. So here chemical 1 plus chemical 2 both are there in the mixture. Then how will separate? Nana, both are two chemicals are there. One is solid form, one is a liquid form. Then how we will separate these two? Whenever one is a solid, other one is liquid, just we apply what? Separation technique. By what? Filtration. Filtration. Whenever filtration is given, you know solid is separated from liquid. Solid separated from liquid, Nana. But you know directly in our houses also, tea powder from tea. మనం టీని సపరేట్ చేస్తారు కదా, టీ పత్తా, చక్ర గోల్డ్ టీ, 3 రోజెస్ టీ అంటాంగా, ఆ పౌడర్ ని సాలిడ్, అది టీ మిగతా పైదంతా లిక్విడ్. బోత్ ఆర్ దేర్. ఆ రెండింటి సపరేట్ చేయడానికి మీ ఇంటికాడ కూడా తెలుసు, ఏమి యూజ్ చేస్తాం? ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఒకటి సాలిడ్ ఒకటి లిక్విడ్ ఉన్నప్పుడు మెథడ్ ఏంది నాన్న? ఫిల్టరేషన్ మెథడ్ ద్వారా రెండింటిని సపరేట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇదొకటి. సెకండ్ వన్, ఒకవేళ కెమికల్ 1 లిక్విడ్, కెమికల్ 2 ఆల్సో లిక్విడ్, రెండు లిక్విడ్సే. whenever both are liquid, then వాటి బాయిలింగ్ పాయింట్ చెక్ చేసుకోరి కదా. లిక్విడ్ 1, లిక్విడ్ 2, కెమికల్ 1, కెమికల్ 2, రెండు లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి, బాయిలింగ్ పాయింట్స్ వేరు కదా. ఒకదాని బాయిలింగ్ పాయింట్ లేసి ఇంకో దాని బాయిలింగ్ పాయింట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఏం చేయాలి? హీట్ చేస్తాం. హీట్ చేసి ఏమైంది నాన్న? లిక్విడ్ కాస్త గ్యాస్ అవుతుంది. ఎవ్రీవేర్ మనం హీట్ చేస్తే లిక్విడ్ ఏమైంది? ఎవాపరేట్ అయింది. మీరు ఇంటికాడ చూడండి, ఇంటికాడ నీళ్లు వేడి చేస్తే పైన మీకు పొగలు పొగలు వస్తాయి. ఆ పొగలు ఎవరు? గ్యాసే కదా. లిక్విడ్ ఏమైంది? గ్యాస్ గా మారిపోతా ఉంది. సరేనా? అయితే రెండు లిక్విడ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ వేరుంటే ఏమైతాయి? రెండు ఒకేసారి గ్యాస్ గా మారవు. తక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంది, ఫస్ట్ గ్యాస్ అవుతుంది. మోర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంది, నెక్స్ట్ గ్యాస్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఏది గ్యాస్ గా మారిపోతుంది? లో బాయిలింగ్ పాయింట్. ఇలా సపరేట్ చేయడంతో ఏమైంది? ఇలా ఒక పన్నల్ ఉంటుంది కదా. నౌ whenever heated, ఇక్కడ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంది, ఏమైంది? గ్యాస్ గా మారిపోతుంది.
దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే చుట్టూ వాటర్ ఉంటది, కండెన్సర్ అంటాం. ఈ గ్యాస్ వేడి గ్యాస్ కదా, ఈ గ్యాస్ ఇక్కడికి రాగానే ఏమైంది, ఇక్కడ లిక్విడ్ అయిపోతుంది. రెండిట్లో ఒకటే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ 1 గ్రేటర్ దాన్ లిక్విడ్ 2. లిక్విడ్ 1 ఎక్కువ ఉంది, లిక్విడ్ 2 తక్కువ ఉంది. అప్పుడు ఈ లిక్విడ్ 2 ఇలా గ్యాస్ గా మారిపోద్ది. మరి ఇది గ్యాస్ అయిందంటే ఇక్కడ ఇందులో ఏం మిగిలిపోద్ది, లిక్విడ్ 1 మిగిలిపోద్ది. లిక్విడ్ 1 మిగిలిపోద్ది కదా, లిక్విడ్ సపరేట్ అయింది, లిక్విడ్ 1 మిగిలిపోయింది. సైదులు ఇలా బాయిలింగ్ పాయింట్ వేరుగా ఉన్నప్పుడు సపరేట్ చేస్తే దీన్ని వాళ్ళు ఎవరు గేట్ తీసుకొని పోయేవారు కింద గట్లేందుకు పోతున్నా, ఇట్లా పోవాలి కదా. రమన్ ఎగ్జామ్ పెట్టిన ఫ్రెండ్ ఏంది రాడు, రమన్ ఎడు చదవ. ఓకేనా, ఇలా రెండు లిక్విడ్స్ సపరేట్ చేయండి ఏమంటావు నాన్న, డిస్టిలేషన్. డిస్టిలేషన్. ఒకవేళ రెండింటి యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ గ్యాప్ తక్కువ ఉంటే ఆ డిస్టిలేషన్ ఏమంటాము, ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్. ఓకేనా, ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ అన్న. వెయిట్, ఇప్పుడు నేను లిక్విడ్ 1, లిక్విడ్ 2, లిక్విడ్ 3 మూడింటి యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ వేరుంది, మూడింటి బాయిలింగ్ పాయింట్ వేరుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ హీట్ చేద్దాం. కదా, ఇవి మూడు సపరేట్ అవుతాయి. ఇది లిక్విడ్ 1 గా, లిక్విడ్ 2 గా, లిక్విడ్ 3 గా సపరేట్ అవుతాయి. మూడు సపరేట్ అయినాయా, ఇలా ఈ సపరేట్ అయిన వాటి ఏమంటాం, డిస్టిలేట్స్ అంటాం. గుర్తుంచుకోండి నాన్న, ప్రాసెస్ పేరు ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్, ప్రాసెస్ పేరు వాటిని సపరేట్ చేసే ప్రాసెస్ పేరు ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్. ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్. సపరేట్ అయిన తర్వాత వచ్చే కెమికల్స్ ఉన్నాయి, వాటిని డిస్టిలేట్స్ అంటాం. ఇప్పుడు 3 కాంపౌండ్స్ కాస్త 3 డిస్టిలేట్స్ గా వస్తాయి. 4 ఉంటే 4, 5 ఉంటే 5. ఎన్ని కాంపౌండ్ ఉంటే అన్ని డిస్టిలేట్ గా మారిపోతాయి. అన్ని డిస్టిలేట్ గా మారిపోతాయి కనుక పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రాసెస్ పేరు ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్. దేని బేస్ చేసుకొని, బేస్డ్ ఆన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. బాయిలింగ్ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకొని రియాక్షన్ ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ అన్నాం. ఇలా డిస్టిలేషన్ తర్వాత వచ్చే వాటిని డిస్టిలేట్ అంటాం. నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్, డిస్టిలేట్స్ అంటే ఇవన్నీ మనం రేపు కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ అప్లై చేస్తా. ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ దేని బేసుకొని, బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెంట్ ఉంటే, డిఫరెంట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉన్న వాటికే ఇది. మళ్ళీ బాయిలింగ్ పాయింట్ సేమ్ ఉన్న వాటికి ఇది అప్లికేబుల్ కాదు, అది లిక్విడ్ కి. మళ్ళా అర్థమైంది కదా. ఇది డిస్టిలేషన్ మీనింగ్. సపరేషన్, లిక్విడ్ సాలిడ్ ఉంటే ఎలా, లిక్విడ్ ప్లస్ లిక్విడ్ ఉంటే ఎలా, 2-3 లిక్విడ్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఆయిల్ ఉంది, వాటర్ ఉంది. ఆయిల్ అండ్ వాటర్ రెండు కలిసిపోతే ఏం చేయాలి, ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ద్వారా సపరేట్ చేయాలి. ఆయిల్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ వేరు, వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ వేరు కదా. అలా బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకొని సపరేట్ చేస్తాం. దాన్ని డిస్టిలేషన్.
బాయిలింగ్ పాయింట్ తేడా తక్కువ ఉంటే ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్. పేరు మాత్రమే, ఏదైనా హీట్ చేయడమే. ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేట్ తర్వాత వచ్చిన వాటిని డిస్టిలేట్స్ అనాలి. లీవ్ దట్, వదిలే. నౌ కమ్ టు కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు alkenes are given, alkenes are there. These are readily undergoes free radical substitution. Huh? ఫ్రెండ్ రూమ్ పోతారట కదా, అవదంతా అనుకుంటా. చదువుకో, తినేసి చదువు. మధ్యాహ్నం ఎగ్జామ్ పెట్టుకోనంటే ఫ్రెండ్ ఎందుకు. ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. Free radical substitution, Anna. Example, now I am taking methane treated with the chlorine in presence of sunlight. HNU అంటే సన్లైట్ అన్న. ఇప్పుడు ఏమైంది, వన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ రైట్ వన్ క్లోరిన్. In place of one of the hydrogen you write chlorine, that is substitution. But reaction through free radical, that's why that is free radical substitution. Okay na? But the reaction is not complete in one step. Different stages are there here. First one, chain initiation. Second one, chain propagation. Third one, chain termination. Okay na? By these three steps the total reaction will complete. Alkenes అనగానే ఒకటే రియాక్షన్, ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఆలికేన్ ఏదైనా మేజర్ గా హాలోజినేషన్ రియాక్షన్. హాలోజినేషన్ అంటే రియాక్షన్ విత్ క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్ ఆర్ అయోడిన్. హాలోజన్ తో రియాక్షన్ అయితే హాలోజినేషన్. ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో ఒక హాలోజన్ వస్తాయి. అట్లా ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఉంటే అన్ని తీసేయచ్చు. అర్థమైందా? ఫ్రీ రాడికల్. సో రియాక్షన్ మెకానిజం లో 3 స్టెప్: ఇనిషియేషన్, propagation, termination. First one, initiation. Okay na? Initiation. In this initiation, first we'll take chlorine molecule. Jagrata vinandi, first step. మనం ఏదో రియేజెంట్ ఉందిగా ఇక్కడ, ఈ రియేజెంట్ నుంచి రియాక్షన్. ఆలికేన్ నుంచి కాదు, ఫస్ట్ మనం యాడ్ చేసే రియేజెంట్ క్లోరిన్. సన్లైట్ ఇచ్చానుగా, 1 ఫోటాన్ ఎనర్జీ. సన్లైట్ నిన్న ఫోటాన్ ఎనర్జీలో ప్యాకెట్, ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ ఏమంటాం? ఫోటాన్ అంటాం. ఎనర్జీ ప్యాకెట్ ఉంటాయి, దాన్ని ఫోటాన్ అంటాం. HNU. Whenever energy given, this is undergoes homolytic cleavage, nana. Homolytic అంటే మనం ఫిష్ హుక్ తో ఇండికేట్ చేసాం. ఓకేనా? దెన్ ఆన్సర్ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ ప్లస్ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ రా. ఇలా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే మనం ఫ్రీ రౌడీస్, ఫ్రీ రాడికల్. ఓకేనా? క్లోరిన్ ప్లస్ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటే హైలీ యాక్టివ్. ఫస్ట్ ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అవ్వడానికే సన్లైట్ కావాలి, HNU.
ఒకసారి ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అయినాక ఇక మళ్ళీ ఫర్దర్ ఎనర్జీ బయట నుంచి లేదు. వాటి అంత అవి ఆల్రెడీ యాక్టివ్, అవి రియాక్ట్ కావాల్సిన ఎనర్జీ ఇక్కడే దొరుకుతుంది. ఓకేనా, ఫర్దర్ సన్లైట్ అవసరం లేదు. వన్ క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ కి 1 ప్రోటాన్ సరిపోయింది, మళ్ళీ ఎనర్జీ అవసరం లేదు. ఇవి యాక్టివ్. ఇక్కడ ఫామ్ అయిన 2 ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉన్నాయి, ఇవే యాక్టివ్. నౌ సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ ప్రాపగేషన్. సెకండ్ స్టెప్ ఎవరు నాన్న? ప్రాపగేషన్. ప్రాపగేషన్ లో యూ హావ్ టు టేక్ మీథేన్ అండ్ ఈ 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రీ రాడికల్, వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ రాడికల్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్. ఇప్పుడు ఏమైంది? జాగ్రత్త వినండి. ఇది క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ ఉండడం తోటి హియర్ ఆల్సో కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ హోమోలిటీ క్లీవేజ్. Chlorine free radical is there, that's why mechanism. Okay na? Here chlorine free radical is there, that's why here carbon hydrogen bond undergoes cleavage nana. Then what happened? Here H free radical, here chlorine. Both are converted HCl, remaining what? CH3. Like the CH3 free radical. So methyl free radical is the intermediate nana. దీన్నే ఇంటర్మీడియట్ అంటాం. అంటే మీథేన్ కి ప్రోడక్ట్ కి మధ్యలో వచ్చేది ఇది. గుర్తుపెట్టుకోండి, రేపు ఎగ్జామ్ లో ఇంటర్మీడియట్. ఎవరు ఇంటర్మీడియట్? ఫ్రీ రాడికల్ ఇంటర్మీడియట్. నౌ ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్ కార్బన్ ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయిరా? 1, 2, 3 ఉన్నాయి కదా. 3 ఉంటే దీని హైబ్రిడేషన్ ఎవరు? sp2. జామెట్రీ ఏంది? ట్రైగోనల్ ప్లేనార్. ప్లేన్ ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్ ప్లేనార్ జామెట్రీ. పర్ఫెక్ట్ ప్లేనార్ జామెట్రీ నానా. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, హైడ్రోజన్ క్లీవ్ అయింది. whenever hydrogen is cleaved, then CH3 has a free radical. Now free radical active. ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఇంటర్మీడియట్ బట్టే మీరు ఈ ఆలికేన్ రియాక్టివిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నాన్న. ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ఫ్రీ రాడికల్ ఎంత స్టేబుల్ అయితే దెన్ ద ఆలికేన్ దట్ మచ్ రియాక్టివ్. కేర్ఫుల్ గా వినాలే. ఇంటర్మీడియట్ స్టెబిలిటీని బట్టి ఆలికేన్ రియాక్టివిటీ చెప్తున్నా, డైరెక్ట్ ఆలికేన్ కాదు. ఇంటర్మీడియట్ బట్టి ఆలికేన్ రియాక్టివిటీ చెప్పాలి. ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్ ఎంత స్టేబుల్ అయితే ఇక్కడ ఆలికేన్ అంత రియాక్టివ్. కనుక ఆలికేన్ రియాక్టివిటీకి ఇక్కడ రిలేషన్ ఎవరు? ఇంటర్మీడియట్ స్టెబిలిటీ రిలేషన్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంటర్మీడియట్ స్టెబిలిటీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రీ రాడికల్ ఎంత స్టేబుల్ అయితే ఆలికేన్ అంత రియాక్టివ్. మరి మీకు తెలుసు ఏ ఫ్రీ రాడికల్ అనుకున్నాం? టెరిషరీ, సెకండరీ బెంజైల్. ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర మీకు ఇచ్చాను ఆల్రెడీ ఫ్రీ రాడికల్ స్టెబిలిటీస్ అన్ని. ఓకేనా? తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ ఎవరు? హైలీ ఎగ్జోథర్మిక్. ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రాపగేషన్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది నాన్న. ఈ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఫర్దర్ రియాక్షన్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుద్ది. ఇక రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ డెల్టా హెచ్ రాశాను చూడండి, ఇది ఎనర్జీ అనాలి. ఈ రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీని బట్టే ఫర్దర్ రియాక్షన్. ఫర్దర్ రియాక్షన్ కావాల్సిన ఇక్కడ ఎనర్జీ వస్తుంది కనుక ఇంకా బయట నుంచి ఎనర్జీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, రియాక్షన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకొని ప్రాపగేషన్ ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, ఎగ్జోథర్మిక్. ఓకే, ఇక్కడ ఫామ్ అయిన మిథైల్ ఫ్రీ రాడికల్ ఉందిగా, మళ్ళీ ఇంకొక క్లోరిన్ తో రియాక్ట్ అయితే నాన్న జాగ్రత్త వినాలి. అగైన్ వన్ మోర్ క్లోరిన్. సార్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మీరు మీథేన్ ఒకటే రాసి ఇక్కడ మిథైల్ ఒకటే వచ్చింది కదా అని. కానీ రియాక్షన్ అంటే ఒక మిథైల్ ఉండదు నాన్న. రాయడానికి ఒక మాలిక్యూల్ రాస్తాం ఇక్కడ, కానీ ఏముంటాయి? మోల్స్ లో ఉంటాయి, అవగడ్రో నెంబర్ లో ఉంటాయి, లాక్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. గుర్తుపెట్టుకోరి, ఇక్కడ రాయడానికి CH3 ఒకటిగానే కనబడుతుంది, కానీ కెమిస్ట్రీలో ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకోం, లాక్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. గుర్తుపెట్టుకోరి, చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఒకటే వచ్చింది కదా మిగతా అని.
ఇక్కడ లాక్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి నానా. అయిపోయిందా? ఈ సిఎస్ ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఉండడం తోటి మిథైల్ ఈ సిఎస్ మిథైల్ ఫ్రీ రాడికల్ ఉంది కదా, ఈ మిథైల్ ఫ్రీ రాడికల్ అనేది యాక్టివ్. ఈ మిథైల్ ఫ్రీ రాడికల్ ఉండడం తోటి అగైన్ క్లోరిన్ క్లోరిన్ బాండ్ క్లీవ్ అవుతుంది, హోమోలిటిక్. ఇప్పుడు ఒక క్లోరిన్ ఈ మిథైల్ తో కంబైండ్ అయిపోయి CH3Cl ఇయర్ Cl, ఇదొక ఫ్రీ రాడికల్. ఇప్పుడు ప్రాపగేషన్ లో నీకు కావాల్సిన 6 ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అయింది. ఇట్లాంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, ఒకటి కాదు. మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, ఇది ఒకటి కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉంటాయి, మెనీ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఇట్లాంటి మిథైల్ ఫామ్ అయింది, అందులో కొన్ని ఇక్కడ రియాక్ట్ అయినాయి, ఇక్కడ ఫామ్ అయినాయి, కొన్ని రియాక్ట్ అయినాయి, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ప్రాపగేషన్ ఎవరున్నారు? మిథైల్ ఫ్రీ రాడికల్ ఉంది, క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఇది ప్రాపగేషన్. తర్వాత ఎవరు? టర్మినేషన్. రియాక్షన్ విల్ టర్మినేట్. టర్మినేషన్ నాన్న, టర్మినేషన్. ఓకేనా? ఈ టర్మినేషన్ లో మనకు ఫామ్ అయినది ఒకటి మిథైల్ ఫ్రీ రాడికల్, ఇంకోటి క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్. రెండు ఫామ్ అయినాయి చూడండి ప్రాపగేషన్ లో. మిథైల్ ఫ్రీ రాడికల్ ఇన్ ప్రాపగేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్, క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ ఇన్ ప్రాపగేషన్ సెకండ్ స్టెప్. రెండు ఉన్నాయి. నౌ బోత్ ఓన్లీ హియర్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఎలక్ట్రాన్, దిస్ ఫ్రీ రాడికల్ ఎలక్ట్రాన్ బికమ్ వాట్ ఆన్సర్? CH3Cl. ఇది మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఓవరాల్ మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. రియాక్షన్ అంతా ఫ్రీ రాడికల్ ద్వారా జరుగుతుంది కనుక దీన్ని ఏమన్నా ఉన్నా ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ అన్నాం కదా, ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇంకా ఏం పాసిబుల్ అంటే కొన్ని CH3 కూడా ఉండొచ్చు మిక్చర్ లో. మనకి ఇట్లా CH3 ఫ్రీ రాడికల్, క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్, CH3 ఫ్రీ రాడికల్, క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్, క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్, క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్, CH3 ఫ్రీ రాడికల్, మిక్చర్. ఎందుకంటే లాక్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉంటాయి నానా. అయితే ఇప్పుడు ఈ క్లోరిన్ మిథైల్ కంబైండ్ అవ్వచ్చు, క్లోరిన్ మిథైల్ ఇది కూడా కావచ్చు. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ మిథైల్ కూడా కంబైండ్ అవ్వచ్చు, ఛాన్స్ లెస్. ఇంకా క్లోరిన్ కూడా కంబైండ్ అవ్వచ్చు. మేజర్ గా అయితే మిథైల్ క్లోరినే, ఇదే ఇంపార్టెంట్. కానీ ఈ గుంపులో మిథైల్ కూడా కొంచెం ఛాన్స్ ఉంది కనుక మిథైల్ ఛాన్స్ ఒకటి, క్లోరిన్ ప్లస్ క్లోరిన్ కూడా కంబైండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది Cl2. బట్ ఈ రెండెవరు మైనర్. ఓకేనా? ఇది మెకానిజం. టర్మినేషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఓవరాల్ గా మీరు మీథేన్ కాస్త ఏమైంది నాన్న? మిథైల్ క్లోరైడ్ గా కన్వర్ట్ అయింది. మీథేన్ కాస్త మిథైల్, ఇది ప్రోడక్ట్ అంటాం. ఓవరాల్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో ఒక హాలోజన్ రాస్తున్నా నేను. ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో ఒక హాలోజన్ రాస్తున్నాం నాన్న, జాగ్రత్త. సరేనా? ఒక 2 minutes ఈ మెకానిజం చూసుకోండి. ఇనిషియేషన్, ప్రాపగేషన్, టర్మినేషన్.